ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਬਾਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੇਂਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨੈਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। Well, I've always had a soft spot for freedom fighters and for historical figures, as we all do, I suppose. And I've always been very interested in that. When I saw the film Gandhi, that point where I saw the Jallianwala massacre on that film changed my life. It made me suddenly realise that there was wrong and there was right. There was justice and injustice in the world. ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੇਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। I was there in Chandigarh. The picture framer was speaking Punjabi. I didn't speak enough Punjabi to be able to get my message across. So I asked the person who was standing next to me in the shop if he could help. He helped with the translation. We walked out of the shop. He happened to be Karan Sandhu. So that was the opportunity. It's funny how opportunities present themselves just in the most coincidental manner. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਨੀਅਲ ਨੇ 4 ਅਸਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। The image I used to make Bhagat Singh is a blending of 2 images. There's no image of Bhagat Singh as an adult wearing a turban. There's only the image of Bhagat Singh as a grown man in the hat, and the one that was secretly taken of him in the prison where he doesn't have a turban on. I wanted to use the face that is well known to draw attention to the vulnerability and the humanity of Bhagat Singh. He has become an icon of Indian independence, but before that he was a human being and he was vulnerable and he had the same fears and the same softness as we all do. I felt that many of the other images that you see of Bhagat Singh around had become hardened like a superhero, and that's not my style. I want to draw attention to the humanity of the people, because I think it's only through the humanity that we're changed and that we're connected and that things change in the world. ਕੌਨਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। Yeah, so an Irish person painting Bhagat Singh, an Indian independence fighter, sounds like a bit of a contradiction, but I'm really happy to bring these 2 things together, because there was actually a link between Bhagat Singh and Ireland. Bhagat Singh's uncle went to Ireland and was supported by the Irish freedom fighters there. Ireland was the first place that the English ever invaded 800 years ago, and Ireland was the first colony, and my ancestors came to Australia because of the British occupation of Ireland. My name is Daniel Connell, and another Irish freedom fighter is also called Daniel O'Connell. I'm very, very pleased to have that link, and I'm very, very pleased to make that link there. I often think of the Punjabis as the Irish of India, or maybe the Irish are the Punjabis of Europe, one of the two, but we have a lot in common. We were both colonised by the British, we both fought back and we both gained our independence. We both have a sense of humour and are able to tell jokes against ourselves. We both have become, unfortunately, the butts of jokes of other people, but we've borne it with pride. ਕੌਨਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਭਾਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। I wanted to use his writing and to show that as well. So I've used the red behind and then covered it with turquoise and then scratched back his writing in there. I wanted writing to be a solid element of it. Also the direct gaze, just like in the photograph, so that direct gaze communicates to the people who look at the painting and they feel like they're having a relationship with Bhagat Singh and feel like they can have a little conversation, a little quiet moment and a little time of reflection. The composition of the painting uses red because I wanted to not forget that Bhagat Singh was a very committed Marxist and socialist.
through painting the picture, I read his writings and I realised that first and foremost he was an intellectual. He was a really smart fellow. He wrote beautifully in English. And he wrote amazing things about equality and about social justice. He was involving himself in a worldwide movement for the dignified treatment of people and for the equality of people. That's why he's a significant person for the whole world. ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਕੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। Yeah, the print behind me was made in Canada. It's a really interesting story. Last April, I was really lucky to be invited by Kang & Company to go and exhibit in Vancouver in Surrey for the Vaisakhi Festival. It was absolutely fantastic. While we were there, one of the things that we did was make a print of the Bhagat Singh the painting. One of the interesting things is that one of the prints made its way to Bhagat Singh's actual living sister, who's living in Toronto. And when she was asked what she thinks about the image, she said, it's a kind face and it looks like him. Bhagat Singh was a kind man. ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਭਿਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਜ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਅ ਫੋਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਣੂ ਹੋਏ। ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਨੋ ਮੋਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਅਤੇ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਇਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਵਰ ਓਨ ਪੀਪਲ। ਅਭਿਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਬ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਬ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਲਿਟਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਦ ਬੈਕਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਥਿੰਕਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਮਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੜੈਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 1922 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿ 1923 ਜਾਂ 22-23 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਚਿਓਰ ਏਜ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 22 ਜਾਂ 23 'ਚ ਕੋਈ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ, ਇਹ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ 1907 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੈਗਾ, 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਸਟ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਾੜੀ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਕੌਨਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਮਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨੇ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਂਦੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਲਵ ਐਟ ਫਸਟ ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਰੂਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੋਂ ਬੈਟਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੇਂਟਰ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਉਸਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰ ਅਭਿਤੇਜ ਨੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਬਿਤੇਜ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੌਨਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੁਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦ ਏਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦ ਮਾਈਂਡ ਬਟ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਇਟ ਹਾਰਮੋਨੀਅਸਲੀ ਐਂਡ ਨਾਟ ਟੂ ਅਟੇਨ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਹੇਅਰ ਆਫਟਰ ਬਟ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਬੈਸਟ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਟ ਹੇਅਰ ਬਿਲੋ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਇਨਫ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਨਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਬਡੀ ਸੀਨ ਹੈਵਨ ਔਰ ਹੈਲ ਬਟ ਦ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। 82 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਇਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕੈਨਵਸ ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਨੀਅਲ ਕੌਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਵੀਰ ਸੰਧੂ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।